يتيما فآوى صدق الله العظيم. تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی مر جائیں گے ہوں تو مٹ جائیں گے. تیرے در سے آقا کدھر جائیں گے. مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے. تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تیری رحمت ہے وہ کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی. ناظرین اکرام کے یہی وہ طاق راتیں ہیں کہ جس میں پروردگار نے تمام امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. ہم عبادات کرتے ہیں لیکن ان طاق راتوں میں عبادات کس طرح سے کرنی چاہیے, کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی شروع سے لے کے آج تک کے موضوع پہ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج بھی ایک مستقل ہماری مہمان شیری زیدی ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور انہی کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد ذیشان, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, لیگل ایڈوائزر, لیاقت مارکیٹ. کیسے سر آپ؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت کٹھن مرحلہ ہے اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے. جو بھی انسان کچھ اپنے لیے کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ منظر عام پر نہیں ہے. بکلا کا بھی بڑا کردار رہا ہے, لیکن آپ نے ایک آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا اور کیا ضرورت پیش آئی آپ کو اس ویڈیو بنانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا چینل جو ہے K21 اور آپ کی ٹیم کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے مجھے یاد رکھا اور یہاں آج اس پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے تاجر برادری کافی پریشان تھی. ابھی یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا تقریباً جو ہے بزنس جو ہے 2-3 ماہ سے جو ہے بالکل ختم ہو گیا اور وہ کافی ڈسٹرب تھے اور مکمل طور پر جو ہے بزنس جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ بند تھا ان کا. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ پریشان تھے تو میں نے یہ کہا کہ جب وہ کھلنے کے حوالے سے گورنمنٹ آپشن جو بات چیت کر رہی تھی, جو باتیں ہو رہی تھی, تو اس میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ان کو 24 آور جو ہے ہماری جو تاجر برادری ہے ان کو آپ جو ہے کاروبار کرنے دیں.
क्योंकि जो आप शॉर्ट टाइम देंगे उस शॉर्ट टाइम के अंदर जो प्रेशर है क्राउड का वो काफी जो है वो बढ़ जाएगा मार्केट्स पर, शॉपिंग मॉल्स पर, और उससे जो है जो कोरोना जिसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो जो है काफी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 24 आवर्स उसमें उनको कारोबार करने दिया जाए, और ये जो छुट्टियां जो 3 दिन की दी गई, मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो भी जो है ना हो, छुट्टियां ना हो, 24 घंटे ये कारोबार करें और पूरा जो है वीक जो है वो कारोबार करें। लेकिन सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लॉकडाउन जो है वो तहफ्फुज़ात के लिए है। अगर ये 24 घंटे अपनी दुकानें खोलेंगे तो वबा का इजाफा होगा, वबा कम थोड़ी होगा। अगर उन्होंने वक्त को कम करके हमारे आवाम को इस वबा से दूर रखने के लिए इकदाम किया है, तो मैं समझता हूं कि हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए कि जिन चीजों के लिए उन्हें हमें कि वबा जितनी फैलेगी उतना नुकसान पाकिस्तान का है। लेकिन सर देखिए कि पाकिस्तान में जैसे वबा का जोर है तमाम ममालिक से कम है, लेकिन 12 घंटे, क्योंकि आज हमारा आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि 12 घंटे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वबा तो फैलेगी, हमें तो वबा को रोकना है। जिस वक्त में वबा का जोर हुआ करता है हमने उसी टाइम को तो घरों पे रह के गुजारना है, तो 12 घंटे कैसे कर सकेंगे? जी अली भाई देखिए, तो मैं थोड़ा सा क्रैक कर दूं आपको, 12 घंटे नहीं, मैंने 24 घंटे कारोबार। मैं 24 घंटे की तरफ ही आ जाता हूँ, वो तो आपने और इजाफा कर दिया। अब देखिए जब आप शॉर्ट टाइम देंगे, देखिए इस जो शॉर्ट टाइम दिया गया है, जो सुबह 8 बजे से लेके गवर्नमेंट ऑफ सिंध कह रही है कि 4 बजे तक आप जो है कारोबार बंद कर दीजिए। जी जी, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतने जो शॉर्ट टाइम है उसमें जो क्राउड आ रहा है, तो क्या कोरोना कंट्रोल हो जाएगा ऐसी सूरत में? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उसी टाइमिंग के अंदर जो है निकल कर बाहर आएंगे। जब आप 24 आवर्स उनको बिजनेस करने देंगे तो फिर वबा फैलेगी। वबा, तो देखिए ये जो शॉर्ट टाइम है क्या उसमें नहीं फैल रही? क्या आवाम नहीं आ रही? आप देखिए मार्केट्स का क्या हाल है इस वक्त का, एक प्रेशर है, क्राउड निकल कर आता है इस शॉर्ट टाइम के अंदर। जब आप 24 आवर्स देंगे तो उसके अंदर जो है क्राउड जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कुछ लोग जिन्होंने दिन में शॉपिंग करनी है वो शाम में नहीं आएंगे, जो शाम में आएंगे वो रात में नहीं आएंगे। इस तरह से जो है ये क्राउड का प्रेशर टूट जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। खैर आप एक बड़ी शख्सियत हैं, आपकी बात बिल्कुल आप सही सोच रखी होगी, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि हम जितना बाहर रहेंगे वबा उतना ही हम पर अटैक करेगी। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही डॉक्टर्स का भी कहना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। यही तो वजह है कि आप गौर कीजिए ना कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर शॉर्ट टाइम में तो वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस। लेकिन शॉर्ट टाइम तो हमने खुद किया ना, जब आपको बता दिया गया है कि भाई ये टाइम है, इस टाइम से इस टाइम तक आप खरीदारी कर सकते हैं, अपने घरों से बाहर आ सकते हैं मुख्तसर औकात में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी नींद ही 3 बजे पूरी होगी तो फिर तो सर रश ही होगा ना। अगर वही काम हम उसी टाइम पीरियड में कर लें तो मुझे नहीं लगता कि ये सोशल डिस्टेंस जो है इसकी पासदारी हम नहीं करेंगे। की टाइमिंग जो है आउट हुई हुई है, पूरी रात सब जागते हैं और पूरे दिन सोते हैं, तो लोग खुद भी परेशान है इससे, लॉकडाउन की वजह से। नहीं, लोग परेशान नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों के घर वाले परेशान हैं। अब जब अम्मी उठाएंगी कि बेटा उठो, तुमने दही लेके आना है, अफ्तारी का सामान लेके आना है। अच्छा 9 बजे से स्टार्ट होती है अम्मी उठाने के लिए, 3 बजे उनकी आंख खुलेगी, तो जब 3 बजे उनकी आंख खुलेगी तो सर 2 घंटे क्या करेंगे वो? 1 घंटा वो नहाने पे लगाएंगे, आधा घंटा वो जाने पे लगाएंगे, तो आधा घंटा उनके पास बचेगा, उसके अंदर वो क्या करेंगे? तो फिर तो यही होगा ना, फिर तो रश मिलेगा आपको। अच्छा अली भाई प्लीज आप जरा समझिएगा, देखिए तो मैं बिल्कुल आपकी बात कीजिएगा दुरुस्त है, लेकिन अब मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो जो शॉर्ट टाइम है उसमें सारा क्राउड निकल के बाहर आ रहा है। वो क्यों? वो क्योंकि कराची की आवाम हमारी मुझ समेत जी जल्दी उठने के आदी नहीं है। बिल्कुल यही वजह है। अब इसी तरह अगर 24 आवर्स आप उनको आने के लिए अलाउ करेंगे तो उसके अंदर जो है क्राउड का प्रेशर जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो लोग दिन में निकल कर आएंगे वो शाम में नहीं आएंगे, वो जो शाम में आएंगे वो रात में नहीं आएंगे। इस तरह से ये जो क्राउड का प्रेशर है टूट जाएगा। अच्छा आपको लगता है कि हमारी आवाम जो है वो डिसिप्लिन पे काम कर सकते हैं कि भाई 3 घंटे इस आवाम में निकलना है, 3 घंटे उस आवाम में निकलना है? मतलब आपको लगता है कि कैटेगरीज अगर हम करें तो आजकल क्या होता है कि अगर आप पेट्रोल डलवाने जाए ना गाड़ी में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको सबसे आगे जाऊं। तो यही तो वजूहात है सर कि जिसकी वजह से हम पासदारी नहीं कर रहे, आला हुकाम की हुई तदाबीर पे अमल नहीं कर रहे। यही वजह है। आपने बहुत अच्छी सोच रखी, लेकिन वो सोच आपने अपने लिए रखी। क्या आपकी इस सोच में कोई आला हुकाम ने या बुकला बरादरी ने उसको लब्बैक कहा?
دیکھیں جو میری یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس جی کے جی اندر جو ہے جو تاجر برادری ہے اس نے کافی اپریشیٹ کیا میرے کو، اور نہ صرف تاجر برادری نے بلکہ جو عوام ہے اس کی طرف سے بھی مجھے بڑا بہتر جو ہے رسپانس آیا، اور انہوں نے میری جو یہ تجاویز ہیں اس کو کافی جو ہے اپریشیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جو یہ فارمولا دیا 24 آورس کھلنے کے حوالے سے اور چھٹیاں ختم کرنے کے حوالے سے، بعد میں جو کراچی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی آواز آئی. خیر بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے کیونکہ بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ناظرین، ہر عوامی نمائندہ اور ہر پاکستان کا شہری چاہتا ہے کہ اسے سہولت میسر ہو، لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے سے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز کے ثنا خوان ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مہمان ناز ہیں. جی بیٹا، نام کیا ہے آپ کا؟ طاہا عابد جو ہے ہمیں ناز سنائیں گے. مسکر تجارت کے شاپنگ یا دکان گریڈیشن کے پانی اسٹینڈ بیسٹ خوش آمدید ناظرین، خوش آمدید. بہت خوبصورت کلام پیش کیا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے سوز و لہن میں برکت عطا فرمائے. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. انشاءاللہ ہم اٹھیں گے اپنے آقا کے نام سے ہی. لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بڑی خوبصورت باتیں آج چل رہی ہے. چلتے ہیں شیری زیدی کی جانب. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہمارے وکیل بھائی نے کہ 24 گھنٹے کا کاروبار ہونا چاہیے. لیکن شیرے میں یہ بتائیے کہ طاق راتوں کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، عبادات کرتے ہیں لوگ. اچھا، مجھے رات کو ایک کال وصول ہوئی کہ آپ عالمہ سے یہ سوال کیجیے گا ہمارا کہ اگر سوال تو خیر چھوٹا سا ہے لیکن ایک سوال ہے، عام سی بات ہے کہ میں سو کے اٹھی، مطلب میں نے جنہوں نے کال کی انہوں نے کہا کہ میں جب سو کے اٹھی تو عصر کی اذان کا وقت تھا، لیکن میں نے اٹھتے ہی پانی پی لیا اور پھر میں نے سوچا کہ میرا تو روزہ تھا. اس کا کچھ بتائیں، اگر ان کا روزہ مکروہ ہوا، ٹوٹ گیا، یا کیا ہے وہ پچھتا رہی تھی کہ غلطی سے یہ سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. جیسا کہ یہ سوال ہے کہ جیسے ہی بیدار ہوئی تو پانی کو پی لیا. اگر غلطی سے پیا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں معاف ہے، لیکن غلطی ظاہر ہے پھر وہ غلطی ہو. اگر انسان جان بوجھ کے پی رہا ہے تو پھر اس کا نہیں، وہ کفارہ جان بھی بوجھ کے ہے. نہیں، مطلب سو کے اٹھی، ان کے ذہن میں نہیں تھا. اگر غلطی سے اس فعل کو انجام دیا ہے تو روزہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ اچھا، میں وہ دوبارہ جاری نیت رہے کر گا، سکتی ہے. اسی کو کنٹینیو کرنا ہوگا. اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو غلطی کی ہے پروردگار عالم اس سے معاف کرنے والا ہے. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کے سوال کا ناظرین آپ کو جواب مل گیا، لیکن اب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بلا دینا. اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو وضو بناتے ہوئے پانی کی جب کلی کرتے ہیں تو آدھا پانی اندر بھی چلے جاتا ہے ان کے. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیکھا لیکن وہ پانی اندر پی چکے ہوتے، تھوڑا سا پانی جا چکا ہوتا ہے اندر. ہاں، اسی لیے پروردگار عالم نیت کا، عمل کا دار و مدار نیات پہ رکھا ہے. تو واہ واہ. انسان کی جیسی نیت ہوگی، اور خدا وہ ہے جو ہر انسان کے باطن سے آگاہ ہوتا ہے. واہ واہ لہٰذا واہ. یہ پروردگار عالم جو انسان جو فعل کو انجام دیتا ہے اسی کے حوالے سے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اسی لیے بڑی پیاری حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، اگر اس کی نیت نیک ہے تو پروردگار عالم نے اس کی نیک نیت پر یہ ثواب رکھا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. ماشاءاللہ. ہم ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دیں اور اپنی نیتوں کو خالص کریں اور نیک کریں تو پروردگار عالم ویسے ہی اس کے رزق میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور اضافہ کر دیا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی نیت صاف ہوگی تو پروردگار اس کو اس کی نیت کے حساب سے عطا کرے گا. اگر کوئی کفالت کرتا ہے کسی کی اور پروردگار اس کو کہاں سے عطا کرتے ہیں یہ اس کو خود بھی
پتہ نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت بات کہی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس حوالے سے بابرکت اور بافضیلت ہے؟ جیسا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں ہی ہمیں رہا نہیں آ رہا، بلکہ اپنے ساتھ رحمت، مغفرت اور سبحان اللہ، برکتوں کو سبحان لے اللہ. کر بے آ رہا شک ہے. بے شک. تو آج اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہدیات جو اللہ ہمیں اپنی جانب سے بھیج رہا ہے، اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے چوتھے امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے اپنے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو قرار واہ واہ دیا واہ. ہے. یعنی یہ خدا کے شکر کا مقام ہے، خدا کی حمد و ثنا کی جگہ ہے کہ اللہ نے تحفتاً ہمیں جو مہینہ عطا کیا ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے ساتھ اتنے عظیم تحفے لے کر آ رہا ہے. اور ساتھ میں بڑی ایک خاص بات، کیونکہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اور طاق قریب ہے. راتیں ہیں، قریب ہیں، تو اس میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گی. خود رات کو پروردگار عالم نے وہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اسی رات کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. واہ واہ کہا واہ. سبحان اللہ. معراج النبی کا ذکر فرمایا. تو رات میں وہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے. اور دوسری خاصیت یہ کہ عرفا فرماتے ہیں اور علماء کہ کامیابی تک اور معنویت تک اور روحانیت تک اور عرفانیت تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگے بغیر طے نہیں ہو سکتا. تو خود اللہ نے رات میں وہ خاصیت عطا کی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور اسے قرآن نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. فرمایا کہ یہ رات ہی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ انسان کی نفس کی پامالی کا واہ سبب ہے. واہ 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 واہ. یہ بڑا قابل غور واہ واہ. نقطہ ہے اچھی جسے بات ہے ابھی ماشاء ہم اللہ. ڈسکس کر رہے تھے. جیسے انسان سوتا ہے اور والدین اسے اٹھاتے چلے جائیں تو وہ اٹھ نہیں پاتا. اگر انسان اس کی پریکٹس کرے رات میں، خود روایات بیان فرماتی ہیں جب ایک انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد اللہ کی خاطر نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، تو اس کا بیدار ہونا ادھر مصلی پہ آتا ہے. خدا اپنی رحمتوں کو اس پر نازل کرنا شروع کر دیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے رات میں وہ خاصیت رکھی ہے. اب میں یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کروں کہ جب عام راتوں میں اللہ نے اتنی خاصیت رکھی ہے تو وہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ نے اس رات کو کتنا خوبصورت سبحان بنایا اللہ. ہے. تمام راتوں کی سردار بھی کہا ہے. تمام راتوں کی سردار ہے. خود قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. یہ اس طرح آپ ٹون کو ملاحظہ فرمائیے. یہ ہم کب کہتے ہیں دنیا میں؟ اللہ کا جو لب و لہجہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. عام انسان جب کسی سے بات کرتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں اسے خبر نہ ہو تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں تم کیا جانو. مثلا ابرار بھائی کا اخلاق کیسا ہے، تم کیا جانو، تمہاری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. اللہ اسی ٹون میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم اسے درک نہیں کر سکتے. اور یہاں ایک اور بات کا اضافہ کہ بظاہر تو یہ رات کا ذکر ہے، لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کا جو حقیقی مصداق ہے وہ کوئی اور نہیں ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، کہ ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، اس کے بارے میں کوئی درک نہیں کر سکتا، جیسے اس رات کے بارے میں کوئی درک نہیں کر سکتا کہ یہ رات کتنی فضیلت ہے. بس تم اتنا جان سکتے ہو کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ضعیفی ہے کہ انسان محمد اشرفی کون
script. मतलब भी क्या कहेंगे आप, होगा या नहीं? कोरोना को जो कंट्रोल करना है वो हमने इसी तरह से तो करना है, घर पे रह के, सर कारोबार बर्बाद करके, भूखे रह के। हरगिज नहीं होगा इस तरीके से ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑप्शन जो प्लान कर रही है उससे बिल्कुल हरगिज नहीं होगा, बल्कि और ये कोरोना का जो प्रेशर है ये बढ़ जाएगा। मैं बार बार जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं गवर्नमेंट ऑप्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ और जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कन्विंस करने की, उसमें देखें जो शॉर्ट टाइम है उसमें जो क्राउड का प्रेशर, लोग निकल कर बाहर आते हैं, ईद है करीब है, ठीक है ना, लोगों ने आना है, ईद की खरीदारी करनी है, बच्चों के लिए खरीदारी करनी है, तो जाहिर है जब आप शॉर्ट टाइम देंगे तो सब के सब एक साथ निकल कर आ जाएंगे उस प्रेशर के, वो प्रेशर बढ़ जाएगा क्राउड का, और सारे के सारे लोग जब एक ही टाइमिंग में इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो आप कैसे जो है ना कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इसके अंदर जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है जनाब इमरान खान साहब, उनसे बड़ा मुत्तफिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वही जो कह रहे हैं कि जो है ये कोरोना के साथ ही अब हमने जो है ना रहना है, और इसको जो है मतलब कोरोना को जो है उसके साथ ही जीना है हमने, जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। तो हमें जो है वो जीना सीखना पड़ेगा कि कोरोना के साथ हम किस तरीके से जीएं। इसीलिए हमने 24 घंटे बाहर रहना है। ऑफकोर्स बिल्कुल, मेरी जो सजेशन है वो यही है कि 24 घंटे बाहर रहें। बिल्कुल जो है कारोबार जो है वो बाहर रहे, मेरा यही कहना है। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि 24 घंटे रहने से तहफुजात कैसे मिलेंगे अवामुल निसा को? अब देखें इसमें जाहिर प्रेशर जो है वो टूट जाएगा, जो आवाम एक क्राउड जो एक शॉर्ट टाइम में निकल कर आ रही है वो जो वो प्रेशर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग किसी भी टाइम निकल कर आके जो है वो खरीदारी कर सकेंगे। और मैं एक और चीज बता दूं, देखिए आवाम जो है इस चीज को समझ रही है, कोरोना को समझ रही है। गैर जरूरी मैं समझता हूँ कि लोग नहीं आएंगे बाहर। जैसे कि मैं सुन रहा था कि जो हमारे वजीर तालीम है सईद गनी साहब, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर हम अफ्तार के बाद भी अलाउ करते हैं तो लोग जो है वो अफ्तार के बाद आएंगे, दिन में नहीं आएंगे। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जब आप उन्हें टाइम देंगे तो लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं और समझकर उसको जो है वो फॉलो करेंगे, और फिर वो जस्ट अपनी जरूरत के लिए ही बाहर निकल कर नहीं आएंगे। सर, ऐसा नहीं है, लोग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। अभी मार्केट्स खुली हैं, आप 5 बजे 4 बजे जरा क्राउड देखें कितना है मार्केट्स में। तो मैडम तो देखिए, जब तक लोग अवाम गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं करेगी तो किस तरह ये कोरोना से हम लड़ सकेंगे? मैं बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे के टाइम आप जो कह रहे हैं कि ये जो रश बढ़ रहा है, जी तो जी उसकी वजह ही यही है ना कि टाइम शॉर्ट है। अब उस जो आवाम है उसने खरीदारी जो करनी है या जो अपनी ईद की तैयारी करनी है वो 4 बजे से पहले पहले कर लेनी है, तो वो प्रेशर जो है वो ज़ाहिर रहेगा। अब आप जब टाइम ज्यादा देंगे तो वो प्रेशर टूट जाएगा, उसके अंदर जो क्राउड का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। यही तो मेरा कहना है इसके अंदर। लेकिन लोग उठ ही 4 बजे रहे हैं, पूरी रात जागते हैं, रोजा रख के फिर सोते हैं 4 बजे 3:30 बजे, ये रूटीन बनाई हुई नहीं, है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें, आप दिन में भी देखें, आज इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कराची में इस वक्त जो माहौल है, उसके बावजूद भी लोग जो है दिन में भी जो है दोपहर के टाइम भी जो है रश है। उसकी वजह यही है कि 4 बजे जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो लाजमी सी बात है जो है आवाम जो है वो टाइम के लिहाज से फिर वो उसे मैनेज कर रही है, और उस मैनेज की वजह से ही जो है वो प्रेशर जो है मुसलसल बढ़ रहा है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हम जितना अपने आप को डिजर्व करेंगे उतना ही डिप्रेशन का शिकार होंगे। अफकोर्स देखिए ना, अब यही तो हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है वो टाइम का पैनिक जो है वो बरकरार है। और आपको मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करूँ, देखिए जो हमारी जो गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसने मेरी बात को फॉलो किया, और वहाँ पर जो है 24 घंटे के लिए जो है अलाउ किया कारोबार। अच्छा, कि वहाँ पर बेरेल में क्या है कि ऐसा वहाँ पर हुआ है, नरमी हुई है थोड़ी सी। जी जी जी। तो यही चीज जो है हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है हम और कोरोना के प्रेशर की तरफ मजीद बढ़ जाएंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है आप वकील हैं और ऐसे केसेस भी आपके सामने आते हैं कि जो इस वबा में कुछ कमी आई है या ज्यादा हुए हैं क्राइम में, अगर देखा जाए तो कुछ इजाफा हुई है कमी हुई है? नहीं, ये देखे ना, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना का जो सिलसिला चला उसमें इसने जो है, ज्यादा कर उसमें दिया। क्राइम में तो मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, जो मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो हम कोर्ट्स के अंदर भी जो चीजें ये महसूस कर रहे हैं, वो यही नजर आ रहा है कि क्राइम जो है क्राइम रेट बढ़ा। उसकी वजह यही है कि देखिए ना, जो लोग जो घरों में जो बंद होकर रह गए, उसमें जो गरीब लोग हैं और जो यानी कि जो दायरे जो रोज खाने कमाने वाला जो एक आम आदमी भी जो है ना वो भी क्राइम की तरफ जा रहा है इस वक्त।
उसकी वजह ये कि उसने किसी ना किसी तरीके छोटे छोटे लड़के हैं, जी जी कोई बड़े लड़के भी नहीं है नाज़रीन। कल हम लोग एक जगह अफ्तारी पे गए, अशरफ भाई जो एक छोटी सी नेकी का जो सेगमेंट करते हैं, वसीम बापू हैदराबाद से एक सैयदजादे हैं, वो निदा वो आए हुए थे ना, हम लोग उनके अशरफ भाई के अफ्तारी पे गए तो पता चला कि बाइक चोरी हो गई। अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं लेकिन बाइक चोरी हो गई, पता भी नहीं कहाँ गई। अच्छा, वहां के लोगों ने बताया फिर अशरफ भाई को कि भाई ये बाइक जो है वो बच्चे जो है ना वो लेके चले जाते हैं और अपने काम करके लेके आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं अभी अशरफ भाई आएंगे तो उनसे पूछेंगे भी कि वो बाइक मिली या नहीं मिली, मेरे इल्म में ये नहीं है। तो ये क्या है, बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, या घरों से उनको वो सहूलियात मैसर नहीं हो रही जब भी वो ऐसा काम। देखिए, इसमें जो गुर्बत है वो क्राइम की तरफ ले जाती है, परेशानी, घर के मसाइल जो है, ये तमाम चीजें जो हैं वो क्राइम की तरफ ले जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी इन चीजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ये कवानीन बना देते हैं, लेकिन एक आम लोगों के लिए, एक आम शख्स के लिए ऐसे जराए नहीं बनाते कि वो अपना घर का गुजारा कर सके, वो खा कमा सके, उसका घर जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो ऐसा कुछ भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की कोई चीजों पर तवज्जो नहीं है। जस्ट जो है वो एयर कंडीशनर कमरों में बैठे हुए होते हैं और वो जो है सिर्फ यही सारी चीजें हो रही हैं, जो ना एक ड्राइंग रूम की सियासत हो रही होती है। लेकिन सर अभी बीच में हमें ये पता चला था कि जेल से, लांडी जेल है, सेंट्रल जेल से कैदियों को रिहा कर दिया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक्शन भी लिया और उसके जो ऑर्डर्स हुए थे वो बाद में उनको खत्म भी किया गया। तो ये भी बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। लेकिन आपका मौक़िफ़ वही है कि हमें टाइम बढ़ा देना चाहिए। अफकोर्स, बिल्कुल, खासकर ये जो ईद का सीजन है, अब ये जो 8-10 दिन रह गए हैं, इस वक्त जो है ताजिर बरादरी जो है वो काफी परेशान है। और ये जो बिजनेस का टाइम था जिसमें अरबों रुपए जो है ना ताजिर बरादरी जो है वो खुद भी मतलब अर्न करती थी और गवर्नमेंट भी इससे जो बेनिफिट्स उसको मिलते थे वो भी सारे जो है ना डिस्ट्रॉय हो गए। तो मेरे ख्याल में तो जो अब ये चंद दिन रह गए हैं इसके अंदर ताजिर बरादरी को जो है आप सुकून के साथ काम करने दीजिए। लेकिन अभी तो सब बंद पड़ा हुआ है, 3 दिन में क्या कारोबार करेंगे वो? लेकिन कुछ ना कुछ तो एक गरीब शख्स के लिए जो है, जो एक छोटा ताजिर है, एक छोटा दुकानदार है, कुछ ना कुछ तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। वो अपनी ईद, अपने बच्चों की ईद जो है वो बेहतर तरीके से तो कम से कम गुजार लेगा। अल्लाह पाक आपकी इस सोच को और इस वबा से हमें निजात दिलाए और आपकी सोच पे आपको मुसल्लत कायम दायम रखे। हमारे साथ शीरी है। शीरी, हमें ये बताइए कि जो बंदों तलब ये हो जाता chess ये थे सना खान। नेमतों से नवाजा है, लेकिन और अपनी खिदमत अंदर तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद दूसरे मेहमान नाज़रीन हमारे साथ हैं जनाब अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है नाज़रीन।